सतगुरु महाराज जी का जो पावन प्रकाश ना तकरीबन 13-14 साल तो बाद विवाह कारज संपन्न होने दे 13-14 साल के बाद सतगुरु महाराज जी का पावन प्रकाश होंदा। ते जदों श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के घर दे विच कोई संतान की प्राप्ति नहीं होई सी, यह वेख करके जो वड्डा भरा है पृथ्या बड़ा आनंद दे विच हुंदा। वह बहुत प्रसन्न हुंदा सी, क्योंकि आप नूं पता होवेगा जदों धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपने छोटे नंदन भाव के श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दे उत्ते शुभायमान करना कीता, पृथ्वी चंद ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। पृथ्वी चंद दावा करिया करदा सी कि गुरता गद्दी दी मैनू प्राप्ति होवे, ते जदों छोटे भरा नूं गुरता गद्दी प्राप्त होई उन्हें बहुत वैर बड़ा धरो कमाउणा कीता, बहुत ईरखा उन्हें करनी कीती है, बहुत छल बल करके झगड़ालू इहदा सुभाव ही सी। ताही तां पिता सतगुरु महाराज जी ने भी मीणा कह करके इहदा तिरस्कार कर दिता। गुरबाणी दे विच शब्द उचारण कीता कि काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। कि ऐ बेटा क्यों साडे नाल झगड़ा करदा है माया दे लई, ए मरादबियां दे लई तू झगड़ा करदा ना। लेकिन एक गल याद रख, जे माया करके तू झगड़दा माया इत्थे ही रह जावेगी, झगड़ा करन करके तेरा मुंह काला हो जावेगा। ना झगड़ना कर, ना लड़ना कर। महाराज ने भी प्यारिओ मीणा कह करके जिहड़े बड़े मीसने जे हुंदे हन, बड़े जो कपटी हुंदे हन, मूँह दे विच कुछ और हुंदा, मन दे विच कुछ और हुंदा, इहो जे बंदियां नूं प्यारिओ मीणा किया जांदा। जिस तरह पंजाबी बोली दे विच जिहड़े बहुत वड्डे कपटी धरोही हुंदे उन्हां नूं आपां कह दिंदे ना जी आ फलाना बंदा बड़ा मीसना जा है, ते ओही अर्थ मीणा अर्थ भी इस शब्द का ओही अर्थ लगदा। ते नाल एक जाति भी है, खास करके राजस्थान आदि दे विच ਉਹ जाति वालियां नूं भी मीणे किया जांदा। बड़े ये मीणे जो जाति वाले बड़े झगड़ालू होंदे सन, सदा झगड़ा करना, सदा फसाद तैयार करते रहना। इस करके मीणा कह करके महाराज जी ने इहदा तिरस्कार कर दिता। बड़ा इन्हें यतन किया, बड़ियां कोजियां हरकतां कीतियां, इत्थों तक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं जानो मारन दा भी इन्हें बड़ा यतन किया, लेकिन इहदा कोई पेश नहीं गया। सो यह अखीर दे विच पश्चाताप दे विच ही रह गया। फिर एक दिन बड़ा पश्चाताप करदा, इहदी घरवाली भी बड़ी झूरदी सी कि देख गुरता गद्दी तैनू प्राप्त नहीं होई है। इहने अपनी घरवाली नूं जिहदा नाम करमो है ਉਹਨੂੰ समझाया, कहन लगा कि भागवान ने क्यों मेरे नाल तू झगड़ा करदी है, तू चाहती ना कि मैं गुरु बन जावां, लेकिन की करा, मैं तो बहुत यतन कर रहा, लगता मैनू गुरता गद्दी प्राप्त नहीं होवेगी। लेकिन एक गल तू याद रखना कर, की होया मैं गुरु नहीं बनया, मैनू गुरता गद्दी प्राप्त नहीं होवेगी, लेकिन साडे तो बाद गुर अर्जन देव तो बाद गुरता गद्दी जो है साडे घर दे विच आवेगी। तैनू याद होवेगा तीजे पातशाह जी ने वचन किया, बाहर दिता कि अज तो बाद गुरता गद्दी का सिलसिला जो है सोढी परिवार दे विच रवेगा। सोढी परिवार दे विचों गुरु बनणगे ते तैनू याद होवेगा कि इन्हां दे घर दे विच कोई संतान दी इन्हां नूं प्राप्ति नहीं होई, इन्हां ने औंतरे चल जाना। मैं बड़ा यतन कर रहा हाँ, जादू टूने आदि कर रहा कि इन्हां दे घर दे विच संतान दी प्राप्ति ना होवे। जे घर दे विच संतान दी प्राप्ति ना होवे तां की होवेगा, थोड़े को दिनां दे विच बंदे ने तां चलाना करनी है। जदों तक ये है जदों ये चल गए भाव के बयाना कर गए, उस तो बाद इन्हां दी तां कोई संतान नहीं है। सोढी परिवार का वारिस जिहड़ा अपना बेटा मेहरबान होवेगा उहने ही गुरता गद्दी प्राप्त होवेगी। की होया, तू गुरु सुपुतनी नहीं बन सकी तां की क्यों तू शोक करदी है। बेशक तू गुरु सुपुतनी नहीं बन सकी, लेकिन अगे जा करके गुरु मां दा तैनू दर्जा प्राप्त होवेगा।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੋ ਦਾਸੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਂਤਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਭਰਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਹਿਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥਾਂ ਗੜਬੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜੀ ਕੱਟਾ ਜਦੋਂ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਦੱਸਣਾ ਘਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ, ਕੌਣ ਇਹ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਆਂ ਨਾ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਿਅੰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਘਾਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਫੇੜ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਟਹਿਲੂਏ ਹਨ, ਔਰ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਵ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧ ਦੱਸੀ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਜੱਗੀ ਪੀਸ ਕਰਕੇ, ਦਾਣਾ ਪੀਸ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਗੰਢਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਡਾ ਆਦਿਕ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਆਦਿਕ, ਮੱਖਣ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਧੇ ਸਾਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਜੀ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੰਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਆਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖੂਹ ਲਾ ਕਰਕੇ 6 ਹਲਟਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ 6 ਹਲਟ, 6 ਹਲਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ, ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ 40, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸੋੜ ਬੰਸ ਦੀ ਵੇਲ ਜੋ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਖੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਪੀੜੀ 40 ਅੱਗੇ, ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੀੜ੍ਹੀਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ, ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੈ ਬਹੁ ਮਾਣ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਹਾਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਾ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਾਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੈ ਬਹੁ ਮਾਣ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਹਾਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤੋਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ। ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾ ਕਰੇ ਤਕੀਰ ਜੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਰਵੋੱਚ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।